बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्राउंड को तुमको अस्सलाम वालेकुम ननी प्रोग्राम के जो हसन खान तोस्ता हर कले मा ग्राउंड को तुमको यो खा द इस्लामाबाद सियासत वो सारा चिकम दे द अफगानिस्तान मसले नो दे कि अक्सर जमुंगा न खपले चिकम अहम मसली आगा द मीडिया न चिकम दे आगा अक्सर इग्नोर कीगी लेकिन जमुंगा मा पे ख्याल द अफगानिस्तान न गटा मसला या जमुंगा द सियासी द तावे मावे न ज्यादा गटा मसला चिकम द आगा जमुंगा द बलूचिस्तान चिकम सीमा दा आलती की चिकम हालात थी ला एंड ऑर्डर मुंगा पे महकम यो प्रोग्राम करो और बिया दागे सरा सरा हुकूमत प्राइम मिनिस्टर बेली चेरालती की कम खफा बलोचान दी या नाराज बलोच चिकम दी दहावी सरा दोबारा द खबर अतरे शुरू कवल और जगह चमुदे च महकम दा खबर अतरे सोजले वारिस शबी भी वस बिया चिकम दी ओडे रखा पर मख्तक दी खुदे दी वकी दे हवाले से मुंगा खबर को चेरा बलोचिस्तान के कम दा सरूर पिंज ग्रुपों दी BLA BRA और UBA वगैरह LEB लश्करी बलूचिस्तान वगैरह दा टूल दी कि अक्सर चिकम दिया दहशतगर्द डिक्लेयर करी दी द रीजन इस चियारा जदीद तरफ मुख्तलिफ एथनिसिटीज़ बांधे हमले शवी दी सेक्टेरियनम पकी एलिमेंट्स दे सरा सरा हुकूमती एहलकारों बांधे फौज पुलिस लेवीज वगैरह बांधे दागे पर बिना बांधे यानी प्रोग्राम की मुंगा दा खबर बकू चेहरा दाखलक नाराज अव्वले दे यो खु बुनियादी खबर अदा द चीज़ यो सड़े नाराज दे माता दा पता द नुज़ खुच दा मालूम को मच दे नाराज अव्वले दे अकम दा से वजूहात दे सरा सरा बिया दा च माजी की मुंगा कम कोशिशों कड़ी आगा कोशिशों वले नाकाम शवी दा बुनियादी सवालों दी ग्राउंड को तुमको पदे बांधे बा मुंगा खबरें को प्रोग्राम की जमंगा सरा शिरकत की इस्लामाबाद स्टूडियो के जमा सरा नास्ते तोज़ा पर तारुफ मुख्ताज न दे ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर मोहम्मद से ब्रिगेडियर साहब डेरा मरना प्रोग्राम के तोस्ता हर कले में द बलोच क्वेटिना जमंगा सरा वीडियो लिंक पांदे डॉक्टर जहांजेब जमालदीनी से यो वारी बिया तोस्ता पर तारुफ मुख्ताज न दे जमंगा अक्सर प्रोग्रामों के जमालदीनी से सरस्ता सो मुलाकातों न की ताल्लुक़ द नेशनल पार्टी आगे सरा दे जमालदीनी से तोस्तम प्रोग्राम की हर कले में डेरा मनना द क्वेश्चन हम जमंग सरा सीनियर सहाफ़ी द पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट आगे सदर शहजादा जुल्फ़िकार हम शिरकत की और द बलूचिस्तान हुकूमत स्पोक्स पर्सन दागे बयान लियाकत शवानी हम जमुंग सर पदे प्रोग्राम के बाद शिरकत की उस पर इस लागू जमुंग सर जॉइन की ब्रिगेडियर साहब में बिस्मिल्लाह बोकू द जमालदीनी साहब ने चले ओवरव्यू रा की नुमुंगा बम पे पोशु दागे न पस मुंगा खबर बांधे बकू जमालदीनी साहब संग चमाऊ वे चेहरा लंबे खुदा खबर कतल च दाखलक नाराज अव्वले दे बिया पदे खबर को चेहरा दुई पखला को संग जी नो तासु रात लग दो वे चेहरा दा नाराजगी और बिया दागे द पारा टोपक उचतवल बिया दागे द पारा कत्ल कवल प फौज बांधे हमले कवल प लेवीज बांधे पुलिस बांधे प अदर एथनिसिटीज़ बांधे बिया सेक्टेरियन डायमेंशन पर के रागे बुनियादी वजह से च दाखलक देता मजबूर शवे दे या कि चा मजबूर करे दे च दुई द रियासत खिलाफ टोपक रागस्ती हसन साहब बहुत बहुत नवाजिश मैं आपके सामने जो है ना दो बातें पेश करना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि आपने मुझे कहा कि नेशनल पार्टी नहीं बलूचिस्तान नेशनल जी जी नेशनल पार्टी है बहरहाल BNP कोई बात नहीं BNP पहली अब देखे ना यहाँ पे जो नाराजगी की बात है कि नाराज लोग ये बात नाराज लोगों की जो बात है ये इस्तिलाह सही नहीं है। इस्तिलाह इस तरह होनी चाहिए कि भाई लोग मायूस क्यों हुए हैं, वो मायूसी की बुनियादी वजूहात क्या है कि कल के MNA MPA सेनेटर आज वो आज़ादी की बात क्यों कर रहे हैं, आज वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से इतने दूर क्यों जा चुके हैं। वो अक्सर ये कहा करते हैं कि भाई हमें हमारे बुनियादी हकूक चाहिए थे। आपको पता है कि लेट 70s में मतलब अर्ली एंड लेट 70s में लोग सूबा खुद मुख्तियारी चाहते थे और हमने सूबा खुद मुख्तियारी देने से भी इज्तनाब किया, उनकी बुनियादी जरूरियात पूरी करने से इज्तनाब किया। हमारे यहाँ जो चीजें पैदा होती थी उससे मुस्तफीद दीगर लोग होते थे, लेकिन अहले बलूचिस्तान उससे महरूम थे। 52 में गैस निकली, बलूचिस्तान के लोगों को कुछ नहीं मिला। साहिब समंदर की दौलत से बलूचिस्तान को कुछ नहीं मिला, मेरे जमीन दौलत से बलूचिस्तान को कुछ नहीं मिला। और अब आप अंदाजा करें कि इस वक्त मैं बैठा हूं बाहर, मेरे पास बिजली नहीं है। बिजली हमें जो है ना 8 से 10 घंटे दी जाती है शहरों में और देहातों में 6 घंटे दी जाती है। गैस जो मेरे घर से निकलती है वो मेरे तक उसकी रसाई है नहीं। तो लोग मायूस नहीं होंगे तो क्या होंगे, खुश होंगे।
ज़ाहिर फूल तो नहीं भेजेंगे। नाराजगी की बुनियादी वजह यह है कि 1948 से लेके आज तक ये 5वां जो है ना इंसर्जेंसी है, जैसे आप बगावत का नाम दें या कुछ भी दे दें, इसकी बुनियादी वजूहत ये है कि आप उन्हें उनके अपने बुनियादी जो उनकी दौलत है उस पर रसाई नहीं देते। जब आप रसाई नहीं देंगे तो बात क्या होगी? बात तो यही होगी कि वो जो ना एहतजाज करेंगे, नाराजगी का इजहार करेंगे, आपसे दूर होने की कोशिश करेंगे। और वही लोग कल जो आपके पार्लियामेंट में थे आज आपसे दूर हो चुके हैं। बुनियादी सियासी उनके असलूब चाहिए उन्हें जो हम दे रहे। जमालदीनी साहब ستاسو خبره بالکل لکه چې مخې ته رااله نو دا مسله چې کومه ده معاشي ده په وسایلو باندې او د وسایلو دپاره دونه څنګه چې ما ووایي چېرې د انګریزۍ انیشلز چې موږ وایو نو بي ایل بي آر ای یو بي ای ایل ایل بي وغیره مطلب ټول کافي ګروپس دي په دې کې دې باندې به مخکې خبره کوو موږ سره هم تاسو سره د کوټې نه موږ سره بریګیډر صاحب لیاقت شاواني صاحب لیکن ګیج کوو لیاقت بھائی ډېره مننه شاواني صاحب تاسو خبره به اورېدلې د جمالدیني صاحب هم خبره وکړله هم په دې باندې خبره کوو چې د واقعي دا کوم ګروپس چې ناراض دي یا انسرجنټس ورته وایي یا ورته ټیرریسټ وایي بلوچستان کې دا واقعي چې کوم د څنګه چې جمالدیني صاحب خبره کوي دا د ریسورسز دپاره هغه مایوسي ده د بلوچستان چې اګنور شوی دی د 13 کالو د هغې مایوسۍ د وجې نه دې خلکو ټوپک راغستی دی ریاست خلاف. کور حسن بھائی پرائم منسٹر صاحب هغه ورځ چې سپیچ وکړو اگر کې هغه واضح الفاظ دا ویل چې ساينس اف ډیپریویشن د وجه په بلوچستان کې ډېر ځوانان چې دي او ځینې مشران لیډران او تنظیمان چې هغه خوابه دي هغه ناراض دي نو دوی دا هم وویل چې زموږ کوم فدرل ګورنمنټ دی په خوا په بلوچستان پر دې اهمیت نه ورکول چې ګرد بلوچستان قومي اسمبلی نشي هغه د فیصله آباد برابر هم نه نو دا د دوه چې کوم ټرمینالوژي د استعمال کړه پرائم منسٹر صاحب پر هغه بیسس باندې دی دا ویل چې ما دا سوچ دی چې کم خوابه دي بلوچستان دي د اول څه دی ډایلاګ نیګوسییشن سلسله شروع کوي نو پر هغه وی کار هم شروع کړ فدرل ګورنمنټ سیکریټری هم پرالي چې ایجنډا د فریم کیږي او شازم بوکټي صاحب چې دی هغه سپیشل دا ټاسک هم ورکول سو او نوټیفای هم سو نو اوس دا یو سلسله دی چې فدرل ګورنمنټ دی بلوچستان ګورنمنټ سټیک هولډر پر دا حواله خپل سلسله آغاز کی اور ډېر پوزټیو فیصله دی پوزټیو جسر دی او ان شاء الله موږ کله لرو امید لرو چې دا پروسس شروع سو په دې کې پروګرس هم به وي په دې کې ډیولپمنٹ هم به راشي درته وای شاواني صاحب تاسو بیا زمونږه ته پته تاسو سره موږ سره دغه د وخت درته وای چې مخکې کوم افورټس یو ډاکټر مالک بلوچ صاحب او هغه کافي حد پورې مخکې تللی وو اوس په داسې څه مختلف وي چې یاره تاسو افر کوئ چې په 2016 17 18 کې هغې حکومت نو کړي او چې تاسو سره اوس هغه حالانکې مالک بلوچ صاحب دي د هغوی حکومت چې راغلی هم په دغه سلوګن باندې هم راغلی چې یاره دا خلک په مونږ چې کوم دی راضي کوو روغه به کوو څه دي دې ځله دي تاسو سره ګوره مالک بلوچ صاحب چې دی په 2 کال کې خپل کوششونه یې وکړه او تر حده پورې دی خپله دا وایي چې دی ورسېدی او دا مذاکرات چې دی په پوزیټیو فیس کې انټر سو نو هغه بعد بیا د حکومت چې ختم شو د چیف منسٹر 2 کال پر شو نو بل ګورنمنت چې رالی هغه پر دا حواله مخته نه ولاړی نو دا مذاکرات سلسله حالت پاتې شو نو د ډاکټر صاحب چې کوم ایکسپیرینس دی هغه ته هم ګورو په هغه وخت کوم خلک چې په دې کې انګیج شوی هغه ته به ګورو نو اورالو فدرل ګورنمنت او پروینشل ګورنمنت پر دې به کښینی اور یو ایجنډا به فریم کوي یو پالیسی سټریټجی هغه کې چې تاسو چې شاواني صاحب د بلوچستان کې یو ټرم استعمالیږي کل اینڈ ډمپ والی دغه کېږي ما یو رپورټ کته چې یو طرف ته خبرې هم کېدلې او بل طرف ته د کل اینڈ ډمپ والا دا تاسو کوم ټکي استعمالوي کوټه کې خلک ځکه چې وی څه خلک مکمل آن بورډ نو دې ځله تاسو غواړئ چې یاره د پاکستان سیاسي عسکري او سماجي ټول څیزونه به آن بورډ یا آن بورډ دي چې مخکې لاړ شي لازمي به آن بورډ وي نو ګرد سټیک هولډر لکه چې ما درته وویل چې عسکري او سیاسي قیادت دوی به کښیني
और कम एजेंडा जी बागा फ्रंकी जी स्ट्रेटेजी पर चूड़ी जी नो ये बगैर से मूँ सर दागुई प्रॉब्लम राजी दे शावानी से पता कि दारत हुए जी मख के हम दा एफर्ट शवी दी गोर पे बलूचिस्तान की बुनियादी किरदार अस्करी क़यादत थे द तेरो अवयाव अत्याव कालो न दा शेरवान संग चे जमालदीनी से बू चेहरा दा दनुल सवा तसल वक्तमना ना खबर रवान रखा जे कम औरस पाकिस्तान जोड़ शो आगा औरस ने दा अब बलूचिस्तान मसला दा नुता सु गणे चेहरा के देजल परस का एफर्ट्स की अस्करी क़यादत पर चिकम दे ऑन बोर्ड ये या दे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम देर د بلوچستان مسله چې کوم څومره چې پاکستان زور دی دومره د مسله او دا ډیره بدقسمتي ده چې موږ په دې یا کله کې یو مخبل رونه په خلا نه کړل د بلوچستان کوم حیثیت او هغه پاکستان کې چې کوم طریقې سره شامل شو نو هغه وخت نه د ناراضګۍ را روانې دي او په دې کې تقریبا چې 15 داسې مختلف اوقات رااله چې په هغې کې کله 3 کاله کله 15 کاله کله 6 کاله دا انسرجنسي چلیدلې ده به ختم شوې ده به بل ویو راغلی دی 3 کاله پس انې د 48 نه راواله بیا 56 57 کې بیا 62 63 کې بیا 67 69 کې او د هغې نه پس بیا د بوټو په زمانه کې د 72 73 کې او د دې نه علاوه بیا د مشرف په زمانه کې رااله 2004 نه تقریبا شروع شوه او تر اوسه پورې شروع ده نو دا د ټولو نه لوی سپل دی دا اوس چې کوم د انسرجنسي یا دغه چې کوم د مرګ جوبلې یا دغه چې روان دی نو معلومیږي داسې چې یا خو پاکستان حکومت د بلوچستان د مسلې د حل کولو کله سنجیده کوشش نه دی کړی یو دویمه خبره دا ده د ګولې او د بندوق په دویمه خبره دا ده چې اکثر یعنی د هارد پاور استعمال کړی دی او د سافت پاور د پالیټکس او د ریکنسیلیشن او ریهابیلیټیشن استعمالي کم کړی دی او درېمه خبره دا ده چې اپریشنونه کول یو ځکه ضروري ده چې عام فورس چې اپریشن کوي دا یو کنسټرکټیو ماشین نه دی دا یو ډسټرکټیو ماشین دی او ډسټرکټیو ماشین کلینګ ماشین دی کنه کلینګ ماشین ضروري خبره فوج جنگ کوي کنه نو هغه کې خامخا چې دا خبره د زمونږ جنرالان په کې سیاست هم کوي نه دې نت سپوز ټو ډو پالیټکس نه جنگ به نه اوس مشرف چې کومه غ سیاست هم کو او دا مسله چې کومه ده ایوب خان بابا د وخت نه را روان دي تاسو د بابا وای مشرف به ډیره زیاته ورانه کړه کنه چې هغه ته ویل چې بلوچ ته بدا پتهونه لګي چې د کم ځای نه ولې د کم ځای نه راو ایڈوانس ملټری هارډویر دا ډیر مطلب دا دی چې ته یو سټیټ کې یو سټیټ به مشري او بیا داسې خبرې کوي نو ضروري خبره چې د هغې اثرات دغه دی اوسه پورې لا موږ هغه ازغي تر اوسه راټولو چې کوم هغه کړلی دي دویمه خبره دا ده پکې چې یو طرف ته جمالدیني صاحب دا خبره چې وسایل دا ګیس شو بجلی شو نه یو طرف ته میټیریل دی اسانه کې او دویم طرف ته انسانان دي ته انسانانو له ترجیح ورکې که ته میټیریل له ترجیح ورکې پاکستان زما د کوره ګیس وته دغه ګیس باندې نوم هم زما ولګېد اوس پېښور ته ګیس راغلی خلکو ته سوی ګیس وایي او سوی کې وی نشته دی او په لاهور او په ټوپټکسنګ او په پینډۍ او په کراچۍ په دغه کې شته دغه زما چې موږ پاکستان میټیریل له ترجیح ورکړې ده چې دا خو ترې راوباسه او هلته چې کوم خلک دي هغه هم همداسې پرېږده زما د دې خبرې مطلب دا و دغه سنټریک دی پاکستان اصل کې بنیادی پرابلم دا دی ګوره پالیسی میکر سره راغلی دي کنه پالیسی میکر سره راغلی دي نو هغه د دې ځای نه راغلی کم ځای ته چې دا ګیس زما کور کې که زه لاهور کې منمای چېرې مال راځي نو زه بلوچستان څه کومه چې هلته کې د لاړ شي ما خپل کور ته زموږ سره نه موږ په 76 77 کې په کویټا کنټونمنټ کې او موږ به د پانی تقسیم یخې اوبه د ګیس د چې نو استعمالولې بم لکه کوټه کم نو کوټه کم نو کوټه 76 77 کې او دلته لاهور او په کراچۍ کې او په پېښور او په دغه نو زه خبره درځم شهزاده ذوالفقار بھائی زموږ سره شهزاده بھائی ډیره مننه پرایم منسٹر صاحب هغه ورځ ملاقاتونه کړي دي یو افورټس شروع کړي د هغې ما په خیال سره ټاسک هم ورکړی دی چې په هغې کې یو شازین بوکتی صاحب چې کوم دی هغه یو سپیشل دغه ایډوایزر یې دغه کړی دی انور الحق کاکړ صاحب چې کوم دی هغه ورسره بوکتی صاحب نوم یې رانه سابقه چې کوم د بلوچستان شازین بوکتی نه شازین بوکتی نه سابقه وزیر سرفراز بوکتی سوری جی سرفراز بوکتی صاحب
تاسو غنئ چې دا کم ټیم پرایم منسٹر دی وخت کې جوړ کړی دی یا چاته چې دا ټاسک مشوره ورکوي نو دا ټیم چې کم دی کیپیبل دی چې دا مسله حل کړي ځکه چې ما هسې خپله ماله خو نه دي په کار چې زه ووایم خو یو ځای کې ما ته چا دا خبره کوله که دا مسله حل شي نو دا کم کسان چې پرایم منسټر سره دغه دي نو د دوی هغه یوټیلیټي ختمېږي اوس آی ډونټ نو چېرې په دې کې څونه هاو مچ ویټ اټ هولډ که نه تاسو څه ګڼئ چې دا 4-5 ینګ کسان چې کوم دي کوم چې پرایم منسټر ټاسک کړي دي دا د کیپیبل دي چېرې دا شی فارورډ کی کیری فارورډ کی یاره مهرباني حسن خان صاحب خبره خدا دی حسن خان صاحب تاسو خبر ہے کہ دا پرائم منسٹر ډبل چارج دی ما خیال چې اسټابلیشمنټ کې د خپل کار روان کړی دی او دا خو ازرای یو دفعه چې عمران خان صاحب خود هم یو خبر وکړه میں سوچ رہا ہوں کہ میں مزاحمت کاروں سے بات کروں اس میں نہ معلوم کہ اگر پر کم موڈ کی نہ خبر کری تھی مگر میں اکثر نہ خبر شروع تھی اور پرائم منسٹر سے جگت والے بھی اگر انوار اللہ کاکر سے ما خیال دغه کړی دي چې ټایم واخه ولې دا ویل په پی ایم سره دغه ډیر کلوز دی انوار الله کاکر نو دا تللی دی البته دا ډیر په منټ گزاري کړی دي چې شاګین بوکي کم ځای کر را لې د اسمان په کم خوا سر را لې ما خود کړلا ما د ملکی اسټابلیشمنټ سره دغه وکړل ما دا اوریدل دا دی د ملکی اسټابلیشمنټ سره دا ګیلې کړی چې نه هلته یوازې دا دغه تاسو ته دغه کوي نه زه ګوره شهزاده صاحب که تاسو دا خیال دی چې شازین بکتی یا انوار کاکړ یا سرفراز بکتی صاحب چې کوم دي دا د اسټابلیشمنټ کسان دي لیټ سه که لږې صفاو کو دغه وشي نو لکه مونږ دا ویلی شو چې دا ټیم به د اسټابلیشمنټ د هغوی سره خبرې کوي داسې تاسو وایئ چېرې ځکه نو دغه نورو ته خو به بیا د دوی به ترې لرې که نه په دوی باندې به د هغوی ټرسټ څنګه کېږي نه خبره نه ما خو دا خبرې کوله سرفراز بکټي چې دی هغه پرې پروسس کوي شازین بکټي ټولې راوستله ولې چې دا خبره یو ډېر امپورټنټ وکړله چې دوی هغه شازین بکټي که ځای نیسي او سپیس مې نه وسوله او که هغه کزن کې دی نو دغه خو کار وشوله نه مطلب په اسټابلیشمنټ کې خو وشوله چې وایي خو شازین خو ډېر ښه کار وکړله ډېر ښه وکړله کار وکړله اور د سرفراز چې دی سپیس نه دی سرفراز برامدخ ته تللی نه شي هغه بل سړی ته تللی نه شي یو سړی کلیر دا پالیسي همیشه دا کړې دي د انډین دغه دي هغه مې څنګه ورکړي مثلا چې هغه خلک دي چې خاموش پاته شوی یا د انټلیکچوال دي یا د پولیټیکل دي هغه ورځي نه نو شازین بکټي چې دی یو چانس ورکړی دي چې دی تم د مسای د نواب اکبر بکټي هغه مسای دی تاسو ډېر کلوز یې او فرست کزن ورته راوله او که هغه راوستله نو خلک ته خو ډېر پریشاني به یې نه چې دی څنګه راوستله دته کار ما هغه کار نه وکړله هم پریشاني ډېر لوی دا خبره وکړله چې د هغوی د او صرف دا ډېره بکټي مسله نه ده مری په کورنۍ کې هم دا دی نواب چنګیز مری چې دی ډېر شد امت سره مخالفت کوي چې دا خلک مړاولي ولې هغه خبر دی چې هغه دوی که رالې نو بیا شیر هولډر جوړېږي زما ورونه شیر هولډر جوړېږي دلته خو سرفراز بکټي خو نه ورونه نه ورور یې دی نه د اکا زوی دی هغه مصوري دی دوی چې دی نواب فیملی دی دلته خو یو په کور کې هغه ورور چې دی ورور نه برداشت شي نو دغسې په ډېر ضلعو کې چې دی هغه خلک مخالفت کوي د دا پروسس هغې هغوی خبر دی چې دا مسله حل شوله نو بیا دوی لپاره مسله جوړېږي د دوی زما خیال هغه نان نقره او کچن باندې ٹھیک شو جی شہزادہ صاحب راځو جمالدینی صاحب یو تاسو شہزاده صاحب خبره واورېدله هم تقریبا هم داسې او دغه چوکاټ کې زم یو سوال کوم یو فیملی داسې دي چې مری فیملی دی نو څه کسان اسټابلیشمنټ سره دي څه یوې فیملی دی یو کورنۍ څه چې کوم دی انسرجنټس دي د بکتی فیملی دا نو څه کسان اسټابلیشمنټ سره دي څه انسرجنټ سره دي د منګل صاحب دي
نو څه دلته کې مطلب دا خو نشو ویلی چې دغه سره د حکومت سره د خو منګل سره خپل سیاست کې څنګه چې تاسو خو بل د کورنۍ خلک چې کوم دی هغه انسرجنټ سره دي. اوس په دې سچویشن کې چې کوم دی دا پازیټیو هم د هغوی دپاره دی نیګیټیو هم دی چې اوس د یو سړي دغه داسې چې هغه خلک ورته دغه کړي نو ویټ په تاله درکوي یا که هغه را درنه کېږي نو زه به بار کېږم. ودرته شي یو آنیسټ یو اخلاص سره که یو کوشش کیدی شي نو جمالدیني صاحب هغه څه کیدی شي چې دا خلک هم د بلوچستان مسله او د بلوچستان ولس چې کوم دی هم په خیر سره او د خپل ریسورس چې کوم دی د هغې استعمال د هغې نه فایده واخلي. خو بریک دی شارټ غونته کې جمالدیني صاحب بیا راځو. چې ګران کتونکو پروګرام کې یو وارې بیا هرکلې جمالدیني صاحب تاسو نه ما پوښتنه کړې وه ما په خیال بیا ریپیټ کوم نه دیټ واز کوایټ کلیر. تاسو څه وایئ چې آنیسټ څه کوشش کیدی شي چې دا مسله حل شي؟ देखिए मोहतरम, इसमें एक चीज देखनी होगी ना, ये इंसर्जेंसी मैंने जैसे कि पहले कहा 19 पाकिस्तान के बनने के बाद से शुरू हो चुकी है और 5वां इंसर्जेंसी है. लोग शौक से बंदूकें उठा के पहाड़ों की तरफ नहीं जाते. बलूचिस्तान वाले भी अमन पसंद है, वो अपने जमीन पे अपने खित्ते पे खुद बैठे हुए हैं. उनका बुनियादी हक है कि जो चीजें यहाँ पे पैदा हो वो उन्हें भी मिले. मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब उन्हें मिले, उन्हें भी मिले, लेकिन जब आप उसे कुछ नहीं देंगे तो जाहिर है वो सरापा एहतजाज होंगे. कल वो सुबह खुदमुख्तारी की बात करते थे, आज जो है ना आपकी खुद राजियत की बात चल रही है और आजादी की बात चल रही है. अब ये है कि देखें ना, ये तो कुदरती अमल है. कल भी 1 दर्जन के लोग जो ना सरकार ने बनाए थे कि जितने भी कॉन्फ्रेंस थे उनके मौक़िफ़ की वो मुखालफत करें, उसके सामने वो रुकावट पैदा करें. और आज भी 1 दर्जन के इस तरह के दोस्त उन्होंने लिए हुए हैं, उन्हें आयर किया हुआ है कि वो जो ना पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर ये जो नजरिया है, फिक्र है बलूचिस्तान की बुनियादी हकूक का, बुनियादी फिक्र और फलसफे का, उसकी मुखालफत करे. ज़ाहिर लोगों की रोजी लगी हुई है, लोगों की बुनियादी जरूरियात इसी से पूरी होती जा रही है, तो इसे तो मैं हल करने से रहा. ये नॉर्मल है, मेरे ख्याल में दुनिया में एक जगह शायद होती होगी ये कि जब मुखालफिन होते हैं तो उसके खिलाफ जो है ना इस तरह के 1-2 दर्जन के लोग पैदा किए जाते हैं. आपने देखे होंगे कि आज की मौजूदा हुकूमत के अंदर 1-1.5 दर्जन बंदे बाहर से बुला के अपोजिशन के खिलाफ सुबह से शाम तक इस्तेमाल हो रही है. ये नॉर्मल है. लेकिन अब बुनियादी मसला क्या है? बुनियादी मसला ये है, अगर इसमें हुकूमत सीरियस हो, जैसे कि मेरे मोहतरम ने कहा, हुकूमत संजीदा हो, हुकूमत इससे मुस्तफीद होने की कोशिश न करे और वो इसे जवाब न बना दे कि बलूचिस्तान में जरूरत है कि मिलिट्री या पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मौजूद रहे वो उसके फायदे के लिए जाती हो. अगर ये जवाब आप निकाल दे तो मेरे ख्याल में 1 ही महीने में ये मसला हल होगा. लेकिन चूंकि बलूचिस्तान एक लिहाज से सोने की चिड़िया है, अगर वो वहां पे जो है ना कंट्रोवर्शियल जोन होंगे तो कमाई के जरिए है. अगर वहां पे जो है ना बॉर्डर किसे इंट्रूड मतलब वहां से इंट्रूड लोग करेंगे, आते रहेंगे, तो इसी तरह उन्होंने ये चीजें जो है ना यहाँ पे रखनी है कि भाई मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की मौजूदगी का जवाब पैदा किया जा सके. और दूसरी बात यह है कि आपको याद होगा कि पिछले गवर्नमेंट के अदवार में जो है ना मुकम्मल तौर पे बाद लोगों ने ये कहा था कि हमें गारंटी दी जाए, हम नीचे आने के लिए तैयार है, आपसे बात करने के लिए तैयार है. लेकिन माजी को जरा आपने न भूले, नवाब नौरोज खान और शहजादा अब्दुल करीम को आप न भूले. जब वो कुरान के नाम पे नीचे लाए गए तो उनके साथ क्या हुआ. तो आज भी लोग ये खौफजदा है, ये जो जितने भी जो है इस वक्त मुल्क के खिलाफ है या इंसर्जेंसी को जो है ना लीड कर रहे हैं, वो यही सोचते हैं कि मैं एतबार किस पे करूं. मौजूदा हुकूमत उसमें तो जान ही नहीं, उसके पास ये अतात ही नहीं है. रही बात जो है ना 1-2 बंदों को अगर आप जो है ना मशीर बनाए या अपने दोस्त बनाए या उन्हें जिम्मेदारी दे, उनके पास ये ताकत और कुव्वत भी नहीं, उन पर कोई एतबार नहीं करता. अब हमारे पास एक ही जो है ना अदारा है, वो है आर्मी. अगर आर्मी संजीदगी से इस मसले को ले ले, निहायती आराम से ले ले और दूरअंदेशाना अंदाज में ले ले और उसमें कमिटमेंट मुल्की और बैनुल-अक़वामी कमिटमेंट के तवज्जुह से बात कर ले, तो शायद इस मसले को हल करने में कुछ ज्यादा ही आसानी पैदा हो. वरना ये इसी तरह उलझते रहेंगे और हुकूमत जो है ना हमारे इंसर्जेंट्स के खिलाफ बहुत सारे लोगों को जो है ना इसी तरह बनाता रहेगा, उन्हें इस्तेमाल करता रहेगा, पार्लियामेंट से बाहर, पार्लियामेंट से अंदर. और फिर आप एक चीज और भी अंदाजा करें कि 1 दर्जन 2 दर्जन बंदे जो यहाँ पे रखे गए, अगर इन बेचारों को तो अगर
उनको बुलाया जाएगा तो इनकी हैसियत क्या होगी? इनसे तो कोई पूछे नहींगा, कोई पूछेगा भी नहीं, इनकी हैसियत ही कमजोर होगी। तो ये मुखासमत में, मुखालफत में उतर आ चुके हैं और इसी तरह उतरते रहेंगे। तो मैं ये कहूंगा इसका हल मुश्किल भी नहीं है, लेकिन बशर्ते संजीदगी, ईमानदारी हो। और इसमें जो है ना आर्मी, फकत एक मिनट फकत आर्मी और उसके अदारे निहायत ही संजीदगी से इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। मई के महीने में ये मसला हल होगा और ये मुल्क अमन का गहवारा होगा, दोस्तियां होंगी, कुर्बत होगी। और साथ ही एक चीज और, यहाँ पे लूटने की पॉलिसी यानी लूटेज एंड ड्रेनेज का जो सिलसिला है उसको बंद होना पड़ेगा। बलूचिस्तान की दौलत पे अहले बलूचिस्तान का हक है, बलूचिस्तान की दौलत पे यहाँ के गरीबों का हक है, बलूचिस्तान की दौलत पे यहाँ के लोगों का और सर्विसेज पे यहाँ के लोगों का हक है। और आप अंदाजा नहीं कर सकते कि जब हमने 6 पॉइंट की बात की थी, 11,000 पोस्टों में फेडरल गवर्नमेंट पे जो हमारे ड्यू थे, उनमें से कम 6,000 पे उन्होंने भर्ती की थी दीगर ममालिक से। 6,000 लोग भर्ती किए थे। लेकिन हम ये कहते हैं कि बजाय दीगर सूबों से आप भर्ती करवा दें, क्या ये बेहतर है नहीं कि आप अहले बलूचिस्तान को जो है रिक्रूट करवा दें, ताकि यहाँ पे एहसास ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे जो है ना नफरत के एहसास। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, लके जमालदीनी साहब से खबर वकड़ो मा په خیال जनरली دا दिन बाज ټیم کې مونږ یو ناریټیو جوړه کو پاغي کې خبره کو خو دې خبره دا چې ریسورسز زما دي ماته آئین حق راکې لکه مونږ د خیبر پختونخوا خبره کو به زمونږ دین وای چې مخکیات په زما دي ګیس زما دي نو مونږ ویلم به حق په زما دي لکه پکار دي ک پنجاب خپل دغه باندې کوي ک سند کوي ک کیپی والا وای چې مونږه ک سن ملاویږي خو چغي وخو دغه کی پکې ګوره جی که بلوچستان خلک اغي دا وی چې مونږ ته پر ریسورسز باندې په باندې دا ټرست چې کوم دی مونږ نکو مونږ مطلب اسلام آباد په نکي اعتماد په نکي جمالدینی صاحب چې دا یوې میاشتې خبره ده وګ چې فوجي کې عادت او غواړي ما په خیال کلیر کټ خبره هم داسې ده تاسو غني او بل غوي چې پته اعتماد څنګه وکما تا نواب نوروز خان پسر دی ته قرآن کې خو دوراغه هغه ته ملک تا نواب شاهزاده عبدالکریم خان چې کوم دی دا په قرآن باندې راکوس له هغه بیا ته او وجل او دا نواب بوکتی سره چې کوم دی خبره د شجاعت او دا ډیلیګیشن روانو مشاهد حسین دا کمیټي روانه و خبره کوله هغه خبره کې د دې ځنه پسې تامیزایل وشتو هغه د پغار کې وشتو نو ویزه څنګه اعتماد وکم دا جمالدینی صاحب خو خپل یو سیاسي کسته خو هغه د انسرجنسی کوم دی دا غوي په بیها باندې وی کته تاسو دوی راغواړي نو سر ټرست خو به یې کنه هغه به نېشنل او انټرنیشنل ټرست کې دي شي نو ملټري قیادت باندې بنیادی شی دی جی ګوره خبره دا ده د بلوچستان چې کومه مسله ده کنه دا نه ده چې نه حل کیږي خو یو خو د هغې دپاره چې کوم اسنسیریټي پکار ده چیرې دا موږ حل کوو د پاکستان د بقا دپاره او د بلوچستان پاکستاني صد او د دې د خلکو د خوشحالۍ دپاره یعنې خلک د دوی سبجیکټ شي پوه چې د دوی صرف منرل یا د هغې چې کوم ریسورسز دی هغه سبجیکټ نه یو خو دا سوچ دا بیانیه بدلول غواړي دویمه خبره دا ده چې هلته اپریشنونه شوي دي ډېر بل بلوچستان په خلکو ټرست پکار دی چېرې دام مشري کوي شي دغه کې هلته اپریشنونه شوي دي 11,000 پوسټونه باندې ته په شپږ زره د نورو صوبو نه کسان بلکې تاسو وګورئ چې ګوادر کې به یا کلاس 4 د بلوچستان والا افسر به پکې خال خالی کو کسل پوسټونه هغې که به درې د بلوچستان والا نه الزام لګوي دا ټیکنیکل نه تاسو وګورئ چې د هغوی راته ښکاري چې فیډرل سیکرټرین چې کوم دی هغې کې راته ښکاري هغه نیم هم نه دي یعنې درېیمه حصه ده نو څنګه د خلکو دغه پیدا زه چې کومې نقطې ته راځم هغه دا دی چې ګوره دا مسله ډېره زړه ده او چې کومه وایي که نه چې دښمني یا مسله زړه شي نو هغه د زړې کپړې نمونه شي او هغه بیا په هغه طرف باندې نه شلېږي چې په کوم طرف یې ته یا جوړېږي چې په هغه طرف یې ته جوړې خبره دا ده چې بلوچستان مسله چې حل کې په دې کې اوس بیروني قوتونه ډېر زور سره راغلي دي ځکه چې ستا سیپیک هلته دی ستا ګوادر هلته دی ستا هلته ټول منرل ریسورسز هلته دي ستا کوسټل لاین هلته ده او ستا د ټولو نه کم آبادی والا او د زیت ریسورس والا سوه چې هغه ده د هغه ګیس چې کوم دی هغه ته په 55 روپۍ باندې اخلي او د سند ګیس په 195 روپۍ اخلي د پنجاب ګیس په 160 روپۍ باندې نه نو د سند ځمکه زرخیزه ده کېدای شي د هغې ګیس چې کوم هغې کې زبل سي کنه نو بلوچستان والا غریبانان دي سارایي ده زمونږ په انسانانو کې ډسکریمینیشن نه دی زمونږ په میټیریل کې ډسکریمینیشن دی دا راته تاسو وګورئ ریټونه وګورئ دا ما چې ویلي دا
ایگزیکټ نه دي لیکن لګبګ همداسې فرق دی. بل طرف ته وګوري چې ستا د فدرل حکومت څومره ویکینسیانې دي هغې کې موږ چې وړاندې دا ان ډي سي کوله په هغه ورځو کې ان ډي سي کې موږ دا چې 13,000 ویکینسیانو باندې د پنجاب یا د کیپ یا د سند خلک ناستو د بلوچستان په 13,000 14,000 چې ولته ورکې دا ټول انسرجنټ په برتی کېږي. ګوره بل طرف ته چې خپل خپلوان هلته چې کومه لیویز ده هلته چې کوم اف سی ده هلته چې کوم ګوادر کې کوم امپلایمنټ کېږي هلته سی پیک کې چې کوم نور امپلایمنټ کېږي او رکیوډک کې چې کوم کېږي د دې نه علاوه نور چې کوم ریسورسز کې په کار دا اول دی کې بلوچیان تاسو دغه کا څنګه بلوچ رجمنټ دا یا د بلوچ وس راټیک دا افسرانو کې راځي دغه کې راځي لیکن دوه دغه دي یو ایلیمنٹ پښتون دی بل ایلیمنٹ دغه دی بلوچ دی. بلوچ چې کوم مزاج دی دا هغه مزاج مطابق ته اپروچ وکړه د پښتون چې کوم مزاج دی دا هغه مزاج او د پښتون نه هغه خلک راواله چې هغه جوړول کوي ورانول نه کوي او د بلوچ نه هغه خلک راواله او په هغوی باندې ټرست ولې رالی د هغوی خپل ځمکه د خپله خوره ده پوهه دي لټ دم چېره لکه خپل چې دا ناراض خلک راولي دا کوم چې غرونو ته ختلي دي دغه او دویمه خبره دا ده چې بیروني لاس به وي ادي دشمن دی هغه به کوي ته دغه بهانه مه نیسه چې یاره بیروني لاس دی او په دې کې پلانکی د پلانکي لاس ولې تا نه لاړ هلته برامداغ بوټي ولې بار لاړ هر بیار مری وری باغ ته لاړ بار ته لاړ نواب ابقالات ولې بار ته لاړ اچو چې کوم دی اسلم اچو ولې بار ته لاړ هغه که په کندهار کې مري ولې مري مطلب دا دی چې ټیک ده هغوی له به هلته سپورټ ورکړی هلته عبدالرزاق کوم جرنیل چې کوم د هغه دوست هم او هغه له پناه هم ورکړې وه او داسې چې بوکټي دی برامدا هغه په انډیا کې مو په افغانستان کې مو اوس په سویټزرلینډ کې دی داسې نو په دې چې دې ته خو خلک تیار لمبېدلي ناست دي ستا چې کوم دښمنان دي زمونږ پښتو کې خلک یو دغه کوي که نه وي نو په ساده الفاظو کې دا وي خلک په چار د ملکه نه ځي که نه یا ډېر ناچاره یو یا د سرکار د ټسه ځي نه که نه نو زه ته یم دلته کې خو زمونږ خو بل څه دی خو دلته کې د سرکار او بل دا کار دی چې ملک چې کوم دی د سټیټ ډېره لوی اسا وي د هغې ډېر لوی ډپټ وي. دا ذوالفقار لکه جنرلی د بلوچستان باره کې یو خو انفارچونیټلی زه اکثر دا خبره کومه چې یاره په میډیا باندې ډېر لږ وایسز دي او تاسو پکې یو ون اف دم ماشاءالله تاسو د ټیم کې د فیډرل یونین اف پاکستان چې کوم جرنلسټ اسوسییشن دی د هغې تاسو پریزیډنټ هم یو ریپرزینټ انټایر پاکستان جرنلسټ کمیونټي. بلوچستان میډیا کې ډېر زیات نیګلیکټډ دی اواز یې ډېر کم راځي زمونږ د کیپي نه بعض اوقات بعض هم روزي پکې نو کم از کم یو پینل کې یو کس دوه ناست دي نو چې څه نسي چې لس د دوی کې نو یو دوه پکې بلوچستان باره کې دا ما کوټه تم زه راغلو ما دا خبره کړې وه چې انفارچونیټلی میډیا دې ته هغه امره دغه نه ورکړي ځکه دلته کې خلک وایي چیرې بلوچستان چې کوم دی دا دلته کې سرداران دي او دا د سردارانو مسله ده او دا چې کوم دی د بهر ایجنټان دي او هغوی راځي ظاهره بریګیډر صاحب هم په دې خبره وکړه بهر حوالې سره تاسو وایئ چې په ټرو سینس کې دا مسله چې کومه ده دا د ریسورسز مسله ده دا د معاشي او د سیاسي انټرنل اټانومي کوم چې تا ته د پاکستان آئین انشور کوي هم دا ده که نه دا ګروپ انټرسټ دي څنګه چې ما ووایي چې مری یو ورور دننه ناستې بل بار ناستې بوکتي یو ورور دننه ناستې بل بار ناستې منګل صاحب دلته کې رورې هلته کې دي دوی دلته کې داسې به نور هم دا دغی مسله څه ده دا دغه جنگ دی که نه دا د ریسورسز او د سیاسي خود اختیاري جنگ دی. خبره دا دی چې خو دلته خو په یو کور کې چې د چا سره انصاف نه اوسي د چا ورور سره انصاف نه اوسي هغه قرار هغه ورډ ځي چې هغه کور هم خلاف او فیملي خلاف بغاوت وکړي. اول مسله بالکل دغه دی چې بلوچ دا وایي چې زم پاکستانیم کم سړی چې حقدار دی د پاکستانیت او د کم فیسیلیټي کم دغه د کوئی بریګیډر صاحب ډېر څه خبرې وکړله بریګیډر صاحب خو په فوج کې پاته شوی دی او په بلوچستان ډېرې څوکې هغه به وزیټ هم کړي تللی به نو کم به 52 سره که ګیس دا به وځي په 53 کې چې دی دا ګیس پمپ کېږي دلته پاکستان ته ځي او په 86 84 کې پایپ تھرو چې دی هغه کوټې ته راځي ګیس زه هغه پروا نه شته بلوچستان دا قرباني به ورکوي چې نور خلک ریسورسز وایز ریونیو کې څه شته دغه دی یعنی دا 52 کې 53 کې دا دغه پمپ شوی دی او ګټه شروع شوې دی 2008-2010 کې پیپلز پارټي وایي
120 अरब के भी बकाया जाती पकितो के बवरकों पर नौकरियां के चीज़ अगर लोकल अगर बुकी नस्ता माता परुन दा पढ़ाई माता वाले चे बुकियां रागने दी दलता इंजीनियर नहीं ये फिर हुकूमत कोई चीज़ अगर अपॉइंट करी ता हुकूमत चीज़ वेस्टला और दिलता कोई रागने दी दलता के सेनेट और सेनेट्रान पर से और एमएलए पर से चुकाए पारा बिल तो मुझे नौकरी लगोई तो अफसोस खबर नहीं ना नो ब्या का अमताया मुल्क से भी कज़मी दुश्मनान दी अगोई मुख्तल गटा गोरी दा खुदे शदीदा और से दे नो लंबे का हम बरखाती शेर आती दी स्टेबलाइज की पर लेकिन नो डाउट दी पड़ना बिल्कुल था खबरदारी के करार दा पॉलिटिकल यो स्टैंड दी द बलोच आगे कि कुछ वाट मुझे यार के नहीं मुझ पर सोर्सेस दगड़ा के 18 अमेंडमेंट पास कर दी करोस पर 2017 की गई द पीपीएफ आगे और द पार्टी हुकूमत आगे से कम अगर खत्म चला सलोर काल दी अगर इंटरम अरेंजमेंट होता है तासु चलवई बोले मतलब तासु मायदाओ के तो भाई हुकूमत हम सही दी अगम से हुकूमत खिलाफ है कोई हुकूमत दी बिल्कुल मायदा वर्ता कोई शक हुई बद कवे अगर हुकूमत पर जिम्मेदारी से अगर गलत मायदे होखेला जुदा डिस्क्रिमिनेशन न देना कैसा दी नो अल्लाह सही की दागोरी आम बलूचिस्तानी आम बलोच अगर के बॉडी राय फरार इख्तियार है अगर भाई तो पर चली शॉर्टकट है आप ओके जी ठीक शो साहब जमालदीनी साहब लग मखकिजू यो इंसेंटिव दे द बलूचिस्तान द उलस्ता पारा अगदा दे चे सीपेक ताउस तो जुड़ीगी और ग्वादर पोर्ट से कम दे आगा और ज़मा दे इंटरनेशनल यो मैगजीन के कतो नगुई दावी चेरा ग्वादर पोर्ट से दे दा द एशिया साउथ एशिया और द सेंट्रल एशिया द बिजनेस और द इंटरनेशनल दगा बांधे चे कम दे आगा दगा बा डोमिनेंस पर दा कायम की ग्वादर दुमरा घटो दोन लुए पोटेंशियल दी पके नो तासु न गणे चे उस वक्त रागले दे और पदे वक्त चे कम दे उस दा मसला तासुम पके खपल दगो किरदार अदा के सरकार और चेहरा दा मसला शी और द सीपेक दा कम चे फायदी दी चे अगर बलोच अवाम तम रसी करने नो हाउ टू डू इट सर मोहतरम मैं मशकूर हूँ आपका बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं देखिए ना हमने शुरू से कहा था कि सीपेक जो है ना एक सीपेक नहीं 10 सीपेक आप बना दें हम उससे खुश होंगे अब सवाल ये पैदा होता है कि सीपेक बने ग्वादर मेन मंबा मेन सेंटर ग्वादर है और अब वेस्टर्न रूट और बलूचिस्तान की तरक्की और उसकी बिल्डअप की वजह आप तमाम चीजें पंजाब पे लगा लें सबसे ज्यादा जो है ना बारिशें कम होती हैं एरिड जोन बलूचिस्तान है जहां पे सूरज कुछ ज्यादा ही दिखता है और यहाँ पे तो कुछ दिखता ही नहीं है अब आप ये भी बता दें कि सूरज हमारे पास है और आपके सोलर एंड जो है विंड वो जो है साइबार में जो है ना वहां पे लगाए जाते हैं एनर्जी के सेंटर तो ये जितनी भी चीजें हैं ये डिस्क्रिमिनेट हो और दूसरी बात ये कि सीपेक में सवाल ये पैदा होता है कि सीपेक की जो है ना अथॉरिटी हेड वो बलूचिस्तान से क्यों नहीं हो सकता क्या जरूरी है कि इसके बारे में भी जो है ना किसी लेफ्टिनेंट जनरल को उस पे लगवा दें लेफ्टिनेंट जनरल काबिल कदर है लेकिन उनके दीगर काम आप ले लें वैसे भी पाकिस्तान के तमाम जितने भी काम है आप उनसे लिया करते हैं ये काम आप कोशिश ये करें कि आपके ये काम जितने भी है ना वो आप जो है ना सिविलियन से ले लें पहले भी मैंने कभी एक इंटरव्यू में कहा था मैंने कहा बेहतर यही होगा कि आप सीपेक खसूसन इसके एंड को बलूचिस्तान से एक न्यायती काबिल बंदा ईमानदार बंदे को इसका हेड बना दे तो यहाँ पे जो है तरक्याती काम भी होंगे बलूचिस्तान के लोग भी मुस्तफीद होंगे ग्वादर भी जो है कुछ ज्यादा बेहतर होगा आप अंदाजा करें हम ग्वादर जो है ना कॉस्मोपॉलिटन सिटी बना रहे पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रहे सबसे बड़ा पोर्ट बना रहे बिजली हम ईरान से ले रहे हैं और ईरान ने बिजली बंद कर दी अब हमारे पास कुछ है नहीं गैस वहां पे हमारे पास है नहीं और खासकर जो है ना वहां के माईगीर इस वक्त जो है ना सरापा एहतजाज है जिनकी जो ना जितनी भी मेरीन दौलत है वो ये लूट के ले जा चुके हैं तो ये आप सीपेक को कैसे कामयाब बनाएंगे आप ग्वादर के लोगों को तो खुश करवा दें बिजली दे दें गैस दे दें उनके लोग बुनियादी जो है ना सहूलियात बरकरार रखें उन्हें कम से कम उसकी समंदर उसके हाथ में दे दें अगर आप जो है ना इकसादी
तरक्की करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, हम उसके साथ हैं। नहीं, अगर आपका प्रोग्राम फकत ये है कि हमने यहाँ पे ड्रेन करना है, लूट करना है और कब्जा करना है और इसे अपने कंट्रोल में रखना है, तो फिर मैं कोई हल नहीं निकाल सकता हूँ। अब मैम भी चाहते हैं कि सीपैक होनी चाहिए। सीपैक का मैं आपके जो है ना प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं उम्मीद है कि आप नहीं काटेंगे, मैं ये बता दूंगा आपसे मेरी बातों को कि आज भी सीपैक में जो है ना बलूचिस्तान का एक निहायत ईसाइजा, दूरंदेज और कमिटेड और बेहतर जो है ना पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल बंदे को उसका हेड लगवा दे, आप देखें तब्दीलियां कुछ ना कुछ दिखेंगी। अब वक्त ये नहीं कि चंद ऐसे लोग जमालदीन से ब्रिगेडियर से शॉर्ट दो के बरात दा हुए चेयर लकब द मुंगा यो तरफ ته د بلوچستان خلکو سره زیاتی کیږي کوټه ته لاړ شي پښین ته دغه ته بره چاغي ته لاړ شي غزدار ته لاړ شي ټول چې دغه علاقې دي بل طرف ته په اسلام آباد کې دل د خلک بلوچستان باره کې خبرې کوي هغه داسې کوي چې رب دا خو دوی دغه دیو انسرجنس دیو کیپاسټي نشته او کیپابیلیټي نشته نو دا یو طرف ته سړی بي عزت کوي او به ول چې کوم دی دغه مسره کې وخې مو بي عزت کوي ګوره خبره خو دغه مایند سیټ ته کنه دغه مایند سیټ تاسو وګورئ کې پی کې راواخله 400 مردان پیښور د هغې طرقې ته وګوره باقي کې پی ته وګوره او داسې د کراچۍ یا د حیدرآباد دغه طرقې ته وګوره او د هغې نه باقي دغه ته تر ته او دغه ته وګوره داسې په بلوچستان د پاکستان په سطح باندې د ټولو نه مطلب دا دی چې انډر ډیولپ صوبه ده او پاغي کې انسرجنسي او دا پنځم لهر دی او هغه د ډیر کلونو راځي او دا غي په وجود ټریفیک لایټ پکې ولګېدل وی لکه دا نو ما چې تاسو کوم لمبي ټریفیک لایټ پکې یا پکې خراب دومره پوتنشل دی چې ستاسو پاکستان تقریبا 44% علاقه ده او 44% علاقه کې انت په خپل سولر پارک په لاهور کې لګي او د بجلی ضرورت یې یال تنور چې کوم دی هغه وینډ پارک الته کې د غالته کې د الته دی په هغه کوسټل ایریا تقریبا ټول سیپیک باندې ته پنجاب باندې والته کې د ویسټرن روټ د ټولو نه وړاندې ډیول ګوره د چاینا ویژن چې کومه داو چې فرام د ډیولپ ټو د انډر ډیولپ یو گو هغه ویژن منګه وانه خسته چې منګه د سیپیک خو کم از کم په دغه ویژن کې راوستي وي چې دینه به منګه د ډیولپ چې خیبر پختونخوا بلوچستان کې انسرجنسي دا سکیور نه دي کنه مخکې خبره مغه لراله چې افغانستان مسله که حل نشو نو به سیپیک دغه شي ځکه چې حالات به داسې نه وي نو خبره خدا ده چې دغه خلک ته خوشاله کا نو کرینه ولا ورکا چې هغه چې کوم میرر یاره اسم ولا ورکا خو عزت ولا ورکا خپل وګڼه چې دا غوي سدي آئین سوي قانون سوي دغه مطابق نه بل څه پکې دا دی چې ډیموګرافیک چینج هم نه دی پکار لکه اوس چې فاټا شو یا بلوچستان شو هغه کې ته نور خلک راولي او دا غوي په سره کېنه او دا غوي بچي هلته به خو سبقونه ویلي او دا غي پسې به رواني نو هغه خلک ورسته پاتې بلوچستان کې خو بل مسله ده افغان ریفیوجیز راغلي خو هغه مسله ده فاټا کې خو بیا خپل خلک خو دي خو کیږي کنه نه خپل خلک نه دي اوس که تاسو وکړل ټول په انسنټیو پروموشن روان دي الته کې خو ډیموګرافي غټه خبره ده چې ریفیوجیز چې کوم دي د افغانستان نه خلک راځي هغه د کوم دي نېشنلټیز ملاويږي دا چې ټوټلی تاسو د خپل پروګرامونو کې د فاټا د پاره $100 بلین سو ځل بویلي سلو ځل نه بند زیات ډالر نه جی روپے ډالر کلیم نه کې وس قبایل یې بیا خو مسله جوړیږي چې ډالر هغه روپے چې کوم دي هغه تر اوسه پورې ان دوی چرته واده پورا کړ ٹھیک شو دا شاهزاده صاحب اخیرنه پښتنه د نکوم میډیا حواله سره ما چې کله هم د بلوچستان باره کې په میډیا پروګرام کتلې دي نو هغه په ځای د دې چې دا خبرو کې و جمال دیني صاحب هم خبرو کړلې تاسو هم خبرو کړلې هغه زیاتره د لوکل د سیاست چې کمی کنه چې پلانې دا کې یا د کرپشن په دې باندې تاسو غنئ چې یاره میډیا چې کومه ده زمونږ خاص کر نېشنل میډیا چې ځان ته وایي انکلوډینګ سټیټ پبلک میډیا براډکاسټ چې کوم دی چې دا دغلته کې هم د بلوچستان خلکو څنګه چې بریګیډیر صاحب ووایي چې دا 40% یعنی 44% ایریا آف پاکستان 50% ایریا آف پاکستان تاسو غنئ چې دوی له دغه ډیو شیر کنه دلته کې مونږ وایو چې یاره دا د بلوچانو کمې دی چې دوی ته پته نشته دی چې یاره دا خبره هغه دلته کې دوی په نیشنل پالیټکس باندې دوی خبره نه کوي په انټرنیشنل پالیټکس باندې دوی خبره نه کوي په اکانومي باندې به دوی سره څه خبره کوي دا اګنورنس چې کوم دی هو از ریسپانسبل فار اټ زمونږ نیشنل سټیټ میډیا پبلک میډیا کنه دا هم ستاسو بلوچانو کار دی چې بلوچستان د ولس کار دی یا دغه څه خو ګرځه په بلوچستان په د غاړه کې واچوي چې څنګه هغه قصوروار دی
که روډ نه جوړېږي هغوی نه غواړي ترقي نه غواړي تعلیم نه غواړي هغوی تعلیم هم نه غواړي دا عجیب مایند سیټ دی سرداران چې کوم دی خپل خلک دغه غواړي چېرې زموږ خلک تعلیم ونه کېږي نه سرداران زه منم تعلیم سرداران نه غواړي جنرل مشرف دغه خبرې کوله چې 72 سردار میرے ساتھ ہیں 3 سردار بدماش ہیں تو اگر 72 علاقوں کے کتے دغه خلاصولې سے تانے خلاصولې سے مینجمنٹ سستا FCL سستا تو وائی ناٹ اسکول نه جوړیږي تا تو خبره دا دی دا خیر دا وکړه لیکن اوورال کله میډیا پښتنه دی وکړه میډیا جست آئی وانٹ ټو کوٹ ان ایونٹ هغه TPNB خلک راغل کوټه ته پریس کلب دوره وکړه نو دا لوکل جرنالست پښتنه وکړه چې په لاهور کې یو خرچ دی پر یو گٹر کے 2 گھنٹے گرد میڈیا لگ گیا تھی کبھی کو نہیں نکالا جا سکا ابھی نکال رہے ہیں چٹنی پہنچ گئی ہے 2 گھنٹے کا سدھار ضائع کوئی بلوچستان جینوئن ایشو تھی اور چلے گی کٹے پر 24 گھنٹے لگا واقع پر 24 گھنٹے کے ہارڈلی 1 منٹ یا اغم گورنر صاحب کا خبریں کئی خطیب سے کپتین صاحب خبریں کئی not and more than that یا زیادہ دا یو انسیڈنٹ بم دھماکہ چلی دی 8 منٹ چې دی اگر بلوچستان ڈیزرو نہ کئی تو دا CPNB ڈیلیگیشن دا خبر وکړه کہ ہوگی بلوچستان دیتا کیا ہے کراچی بہت دیتا ہے لاہور بہت دیتے ہیں ان کے انٹرمز آف ریونیو ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں دس از فورس اینڈ کوٹ ہم جو کچھ بھی میڈیا دے رہے ہیں یہ نیشنل کوہیشن کی بات ہے ادروائز دے ڈونٹ ڈیزرو ہاں البتہ آپ یہ کریں کہ سی ایم کو کہیں وہی دعوی ہے کہ سی ایم کا وائس کیا راکی پھر ہم سوچیں گے یو خوشحاله صاحب وخت زمونږ سره ختم دی خو زه په دې خبره نه پوهېږم چې هر ځلې مونږ د بلوچستان مسله حل کولو دپاره د ټوپک سهاره ولې اغستې ده هر ځلې بس مونږ وایو چې دلته کې بس فوجان ولیږه یا سیکیورټي فورسز ولیږه او دا مسله به په ټوپک حل کېږي دا تاسو چې کومې خبرې کوئ جمال دیني صاحب یا بریګیډیر صاحب چې کومې خبرې وکړلې اوسه پورې چې آیا د دې مطلب دا دی چې زمونږ انټینشن نشته دی چې موږ د بلوچستان دا مسله حل کړو یعنې څنګه چې جمال دیني صاحب وویل تاسو مو وویل اټس ا میټر اف منثس که چېرې مونږ سیریس شو په دې کې ډېره مننه شهزاده ذوالفقار صاحب جمال دیني صاحب ستاسو ډېره مننه تھینک یو ویری مچ بریګیډیر صاحب ډېره مننه پروګرام کې مشرکت وکړو ګرانو کتونکو اصل خبره هم دغه ده که مونږ وغواړو چې د بلوچستان مسله حل کړو دا دومره ګرانه نه ده خو مونږ همیشه چې د هغې د حل کولو کوشش کړې نو هغه مونږ د خبره د توپې د تورې او د جازونو جنگي جازونو د لارې کړې ده همدا وجه ده او زموږ طرف ته یو خبره کېږي چې یو پېره وینه چې څومره وینه تویېږي دومره جنګ چې کوم دی هغه ګرمیږي هغه سړیږي نه جګړې په خبرو باندې په ورورولۍ باندې په دې ختمېږي اجازت غواړو د الله په امان